Всем привет, дорогие зрители и подписчики моего канала. С вами Владимират, и наша с вами история продолжается. Возле северных ворот я нашел главнокомандующую легионеров Селению. И давайте с ней пообщаемся и узнаем, что она нам скажет. I know you're probably knee-deep in that awful murder investigation, but truth be told, the Legion could use your help as well. We've been conducting a series of expeditions into undead territory, and I'm afraid I must admit they've met with very little success. С кем я имею честь говорить? Lieutenant Selenia at your service. I'm Captain Aureus' second in command, but rest assured I am a lot more kindly inclined towards source hunters than he is. Ты у нас, получается, заместитель капитана Аурея. Now, I certainly don't mind a bit of healthy competition and even rivalry between our orders, but I, for one, have no intention of looking a gift horse in the mouth. And that is exactly what your presence in Sicil is, Source Hunter. A gift and a blessing. Only heroes such as yourself can make a true difference in this troubled part of the world. Such is my honest conviction. Давай поговорим о нежити. The undead. I pitied them at first. Many among them were once kind and innocent civilians of Sicil after all. No longer do I feel that way. Too many of my soldiers have fallen. The dead must be put down without mercy, if we can. The bravest among my men and women tell me they are weaker in the west and stronger in the east. So I suggest you head westward if you want to flex your muscles and test the waters before blindly diving to your death. На западе мы с вами уже размялись, набрались опыта, а на востоке нас ожидает беспредел, говорит, да? И отправляйтесь на поиски смерти. Так, давайте посмотрим, чем она торгует. Огненные стрелы. Так, горение, дубинка кровожадности. Сапожки интересные. Терра, тканые сапоги сопротивления огню. Хорошие вещички. Вызов волка. Я хочу обсудить кое-что относительно легиона. Насчет этих вылазок на вражескую территорию. If ever we want to be victorious in Sicil, we have to track down the root of the undead uprising. Under the Pact of Volunteers, 3 expeditions were launched to do just that. But so far, none of their participants have returned. Ну, мы нашли 2 твои группы. 3 landmarks were chosen for further investigation. The lighthouse, the burial mounds, and the old church. Places fraught with danger all. Так, ну давайте ей скажем насчет маяка, что мы всю нечисть там избили, то есть перебили. И посмотрим, сколько она нам даст за это опыта. И, может быть, даст даже денег. What? You found 2 of my soldiers cowering in the bushes. I expect more from tried and true legionnaires, but at least you did the job for them. I guess we'll have to look for the source of the undead in other places. И что ты нам опыта не дала-то? Так, насчет могильных курганов. There are ancient burial grounds to be found north of the city. As good a place as any to start looking for necromancers, wouldn't you say? A local archaeologist offered to tag along with the men. Here's hoping his knowledge on the subject may prove to be of use to them. Репутация +1. Отлично. And if it weren't for you, the archaeologist would surely have died as well. He has much to be thankful for. Were that I had. Так, мы спасли археолога, зачистили маяк.
И нам осталась теперь церковь. Давай поговорим о старой церкви. There's a church to the northeast of here, built atop the very place where once stood a temple dedicated to the source. The Sicilians razed it and built a church for 7 instead, supposedly to symbolize the victory of the gods over evil sorcery. All superstitious mumbo-jumbo, if you ask me. But when the dead rose, that is when they were first spotted. Hence the expedition. For 2 years, all news has been bad news. And clearly nothing has changed. More death, more unknown, and more still. I thank you for telling me, Source Hunter. Knowledge is better than uncertainty. Ты говоришь, что у тебя договор с легионерами. So I did. The Pact of Volunteers. Many legionnaires will do whatever it takes to go home, which is why I personally sign their transfer orders the moment they make it back from a mission behind enemy lines. The chances of survival during these sorties are only about 1 in 10, you see. So my soldiers are free to volunteer, and if they are successful, they just bought themselves a boat ride home. И у нас обновлен дневник. Давайте посмотрим, что у нас там появилось. Нашествие нежити. Селение, лейтенант легиона, попросил нас выяснить причину нашествия нежити на Сайсил. По ее словам, нежить, заполонившая земли к западу от Сайсила, слабее, чем мертвецы, обитающие к востоку от города. Да, это получается нам на восток пока рановато, да? Ну давайте тогда на восток пока не пойдем. А посмотрим, что делается вот в этом здании. То есть, что можно отсюда вытащить? Так, почему ты бежишь одна? Так, ну что вы, блин, не соединяетесь-то, а? Все, давайте. Вперед, блин. Посмотрим, что это за здание, какие оно скрывает секреты, что можно отсюда взять, забрать, обворовать. Столик. Самый вкусный пирожок, том 3. Все забираем, нам все пригодится. Ну, конечно, стулья не берем. Лавка Эсмеральды. Так, петушок. Можно я с тобой пообщаюсь? Да что ты, блин, остановись. Не хочет с нами петух разговаривать. Летает как ненормальный. Он вообще туда забежал. That is, how can I help you, my friend? Я не с тобой хотел разговаривать. Не могу поймать этого петушину, блин. Так, кто ты такой?
that you haven't been fighting those awful orcs. I can't bear to imagine something would happen to you. Oh, but don't you worry, lady. We legionnaires are highly trained soldiers who fear neither orc nor demon. Oh, but what if you were to be ambushed, caught unawares? Oh, catch me, for I might faint. Сколько у них тут жрачки, все бы вот это забрать, облутать бы их, блин. Legion's greetings. I have been informed about your heroics on the beach. Were that I had been there to partake in the battle. But my duties lie here, sworn as I am to protect Lady Esmeralda from the rabble that would enforce summary justice on her. Even though she is, until proven guilty, wholly А ты вообще кто? I am Septimus, seventh son in a household of 9, legionnaires all. Me and 2 brothers of mine were assigned to Sicile from day one. Alas, both of them have long since fallen in battle against the dead. But never shall I lose heart. Long as a single legionnaire stands, all of us remain undefeated in the eyes of the gods. Я Септим, 7-й из 9 сыновей. Ссылка на Скайрим. Что ты думаешь об Эсмеральде? So fair a lady I have seldom seen in all of Riverlon, my friend. And I have traveled more extensively than migratory birds do. She stands accused of murder, but in my mind, a presumed steadfast will I guard her. Never will I waver unless absolute proof of her culpability should be brought before me. And Давай my поговорим о no смерти such Джейка. proof exists. Jake's murder is, in a word, a tragedy. He was well loved in all of Sicile. The Council of 7 couldn't have wished for a better ambassador. That he of all people should have braved the undead siege for so long, only to be felled by foul Мне бы sorcery. хотелось задать тебе несколько вопросов. And what questions are those? Расскажи мне о Сайселе. This place is practically a tomb, and these Sicilians are constantly crying for our attention. There's a zombie in my garden. An orc ate my baby. My sheep is gone. Oh, woe is me. It never ends. Расскажи мне о нежити. Don't even mention those rotten carcasses to me. They're the reason we've been stuck in this dead-end town for nigh on 2 bloody years. All fun and games in the beginning, but just you lose a couple of friends fighting those fiends. Так, чем ты торгуешь, Септим? And you'll soon come to realize that out of hundreds of cohorts the world runs. Давайте поговорим с Эсмеральдой. Lords above, grant me patience. You're a source hunter, aren't you? Here because you think I killed my husband. How many times do I need to state and restate my complete innocence in the matter? Кто ты? I am Esmeralda, wife of Jake, and now, alas, his widow. Poor man. We were both so young when we married. He so rich and I so poor. But his one and only princess just the same. Мне сказали, что твой муж получил в коллекцию некий звездный камень. Может, расскажешь поподробнее? Starstone? I've never heard of such a thing. Dear Jake had a mineral collection, yes. As far as I knew, it was one of his pastimes, nothing more. Do you mean to imply he collected something dangerous? Something that may have gotten him into trouble? Oh, this is all too much. I feel like I'm drifting from nightmare into nightmare. Давай поговорим об убийстве твоего мужа. Like I told just about every legionnaire in town, I don't know anything about poor Jake's murder. I want his killer found and tried, but everyone suspects me of this evil deed. And you're no... So what happened? Some of them tittle-tattling crab chasers down the pub call me a murderous gold digger and you believe them? These insinuations truly go beyond the pale. Oh, I think I'm getting one of my headaches. Эсмеральда, расскажи мне об этом месте. Well, what do you want to know? Ладно, сменим тему. Чем ты тут торгуешь? Старый меч палача доктора. Требуется сила 7, урон 71,92. Хороший меч.
Так, колечко. Плюс 9 сопротивления земле, 9 сопротивления яду, открывает навык быстрый разряд. Тоже интересная вещица. Потускневший медный амулет убеждения. Плюс 1 сила, плюс 1 обаяние. Угу. Хорошими вещами ты торгуешь, Эсмеральда. Так, ну не будем пока у тебя ничего покупать. So tell me, Septimus, would your wife or sweetheart be compensated by the Legion should tragedy befall you on the battlefield? А найти доказательства ее злодейства? Ну, давайте попробуем. Так, а дверь закрыта, да? Давайте поднимемся на второй этаж. На втором этаже никого нет. Это хорошо. Все, забираем. Офигеть, сколько тут камушков. Ну, сложенная одежда нам не нужна. Так, сундук открывает у нас Скарлетт. Пахучие трусы. Плюс 1 обаяние. Видать, очень пахучие трусики. Так, ведрышки забирает у нас Фредерик. Картины тоже забираем. Все продавать будем. Ага. Ключ от дома Эсмеральды. Да не то слово, целое состояние. Теперь мы сможем попасть в то место, куда не могли попасть. А следовательно, закрытые двери. Давайте отсюда выйдем. И зайдем, наверное, с этой стороны. Здесь поменьше нас увидят. Так, Скарлетт, ну давай, начинай. Скарлетт получает новую вещь, ключ от дома Эсмеральды, ее передает Родерик с помощью волшебных карманов. Так, теперь заходим и закрываем дверь. Все, Родерик. Всех отлепляем. И ищем улики. Планирование идеального убийства. Как отбросить чужие копыта? Планирование идеального убийства. Мистер Р. Хикикс. Лауреат премии гильдии убийц Медный Кастет. Итак, поздравляю, вы приняли решение отнять чужую жизнь. Запомните, этот момент – это сладостное чувство, зарождающее в вашей утробе. Скоро вы собственной рукой навсегда измените ткань мировоздания, отправив чью-то душу в вечный эфир. Вам предстоит самое изысканное переживание в вашей жизни. Постарайтесь насладиться каждым его вдохом. При выборе кандидатов в покойники следует учесть несколько важных вопросов. Вот некоторые из них. Является ли
Является ли голова жертвы достаточно круглой и симметричной, чтобы хорошо смотреться в качестве трофея? Хватит ли на этой голове волос, чтобы связать из них хорошие носки или симпатичный коврик? Насколько хорошо будут сочетаться башмаки, кошелек или пояс на коже? Так, ну и здесь у нас как убивать и каким оружием убивать того, над кем мы хотим поиздеваться, да? Oh, but don't you worry, lady. We legionnaires are highly trained soldiers who fear neither orc nor В доме Эсмеральды мы нашли книгу о том, как совершить идеальное убийство. Интересно, как она это объяснит? Почему боги покинули Ревелон? Ну, сколько у нас тут золотых штучек. Так, а картин у нас сколько тут? Тоже все забираем. Так, главное бы не открыть вот эту дверь. Так, давайте на всякий пожарный закроемся. Так, я вижу ключик. Ключ от сундука в таверне. Ключ от сундука в таверне? А, какой-то мы там не могли открыть. Заперто, да? Ключик. Так, окей, Скарлетт, давай открывай. Надеюсь, это ключ подойдет. Сущность земли. Угу. Я вижу люк какой-то. Ну, давайте спускаться в люк. Так, а что у нас тут в люке? Ну, сначала лутаем вот эти ящички все. Сделаем сохранение. Так, и теперь поговорим, наверное, с Скарлетт. С этими мышками. Только бы вот поймать их. Еще одна мышка здесь. Ага. И мышка нам говорит, здесь есть скрытая кнопочка.
Кнопочка — это хорошо. Угу. А вот и кнопочка. Так, ну пока не будем туда заходить, давайте все здесь проверим. Значит, где-то ключ должен быть. Сколько ветчины у нее, а? Так, и я вижу ключик. И теперь, наверное, мы откроем. Окей. Скарлетт, проходи. И надеюсь, в сундучке будут хорошие вещи. Как-то так себе. Что-то не везет нашей Скарлетт, блин. Находить ништяки. Хоть у нее и развито умение везения. То есть удачи. А теперь давайте зайдем в секретную комнату. И мы заработали 200 опыта. Так, естественно, забираем вот это все золотое. Все это потом продадим. Так, лопатку тоже забираем. Книжка. Справочник «Искатель приключений», том 4. Прочитаем потом. Угу. Тут у нас 5 огненных стрел. Отлично. Окровавленный кинжал. Еще одна улика против Эсмеральды. Рисунок зомби. Так, Скарлетт, давай, сундучку. Ну, вроде нашла колечко. И мы полностью облутали весь ее подвал и 2 задние комнаты. Теперь можно уже выбираться. Так, что теперь будем делать дальше?
А дальше давайте сходим на рынок. Так, где у нас рынок-то? Продадим все вещи, то есть ненужный хлам. И помните, я говорил, у художника купить 2 картины, то есть 2 карты сокровищ. Вот все продадим, купим 2 карты сокровищ, хотя бы 1-2 уровня, так как остальные мы не потянем, они очень много, то есть он за них очень много просит, но это мы будем уже делать в следующих сериях. А на этом давайте заканчивать. Большое вам спасибо за просмотры. Подписывайтесь на мой канал, ставьте пальцы вверх. С вами был Владимират. Пока-пока-пока.